Example number 12, they have given the length of the conductor is 2 meter and the thickness of the wire. Thickness is nothing but what? Diameter of the conductor or wire. D is equal to 0.6 millimeter. Then they have given resistance. R is equal to 50 ohm. What we need to find out? Resistivity. Resistivity. Rho is equal to question mark. Since they have given diameter, therefore the radius is R is equal to 0.6 divided by 2 millimeter. R is equal to 0.3 into 10 to the power of minus 3 meter. Correct? This is the radius of the conductor. Then we know that, what is the formula? Rho is equal to R A divided by L. We already know that A is equal to pi R square. This is equal to, what is the radius? Sorry, resistance? 50. What is area? Pi R square. Pi into R. What is R? 0.3 into 10 to the power of minus 3 whole square. Pi value 22 divided by 7. Okay, what is the length here? Length is 2 meter. 2 meter length. 2 ones are 2 11s are 5 ones are 5 11s are 55. 0 into 0.3 whole square 0.09 into 10 to the power of minus 6 whole divided by 7. Next, this is equal to 9 zeros are 0, 9 fives are 45, 9 fives are 45 plus 4, 49. Okay, 2-bit bindus, 1 to 2-bit bindus into 10 to the power of minus 6 whole divided by 7. 7 ones are 7 sevens are 7 sevens are 49. Okay, point 0 7 sevens are 49. Okay, answer will be what? 0.07. 7.07 into 10 to the power of minus 6 ohm meter. Ohm meter. This is the resistivity of the given conductor. Right. Example number 13. What are the given things here? They have given the resistance of the wire 10 ohm and the thickness of the wire is 0.001 meter. Meter is there. Okay. L is equal to 1 meter and resistivity rho is equal to question mark. What is the formula? We know that the formula is rho is equal to R A divided by L, but A is equal to pi R square. Therefore rho is equal to R pi R square divided by L. Then rho is equal to R. What is the resistance here? 10 ohm into pi 22 divided by 7 into radius. This is the diameter. Radius is 0.0005. Triple zero ಬರ್ತದೆ ಬರೀ ಕರೆಕ್ಟಾ? 0005 ಬರ್ತೈತೆ 0.001 0005 meter. Next, this is the length. Okay, 0. This can be written as, look here, this can be written as 1 2 3 4 5 into 10 to the power of minus 4 meter. Correct? Point ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು 0 ಆದ ಬಳಿಕ ಐತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 1 2 3 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 5 into 10 to the power of minus 4 meter. Understood? Okay, then 5 into 10 to the power of minus 4 whole square. This is equal to divided by length 1 meter. Length is 1 meter. Next, 22 tens are 220 divided by 7 into 5 5s are 25 into 10 to the power of minus 8. Next, this is equal to 25 zeros are
0, 25 2s are 50, 25 2s are 55 whole divided by 7 into 10 to the power of minus 8. This is equal to 7 7s are 49, 6 7 8s are 56, 4 40, 7 5s are 35. Okay, 35, 7 7s are 49 into 10 to the power of minus 8. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು 10 to the power of minus 10 ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ ಇದು ಪವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ ಪವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮತ್ತು ಹೈ ಆಗ್ತದೆ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈ ಇದೆ. ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಈಗ 7.857 into 10 to the power of minus 10 ohm meter. ಓಮ್ ಮೀಟ್ ಮೈನಸ್ 10 ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ವ -6 ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡು. ಇದೇ ಅದು ಆನ್ಸರ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಪ್ಪ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳು. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ 7.857 ಇಂಟು 10 to the power of -8 ಇಂಟು 100 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 10 to the power of 2. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು 100 ಕೆಳಗಿಂದ ಐತಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 100. ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು 100 ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ತಳಗಿಂದ 100 ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಗಿದ 100 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. ಏನದು 100 ಅಂದರೆ 10 to the power of 2 is equal to 7.857 into 10 to the power of -6 ohm meter is the answer. Right. 14th example. What are the given things here? They have given the thickness of the wire is 0.3 millimeter and length is 2 meter. Resistivity 10 into 10 to the power of -8 ohm meter. What we need to find out? Resistance of the conductor. Resistance of the conductor. We already know that rho is equal to RA divided by L, where A is pi r square, area of cross section. Then rho is equal to R pi r square divided by L. What we need to find out? R. Correct? Division L, it will become what? Okay, rho into L is equal to R pi r square. Pi r square into is there, it will become divide. Therefore R is equal to rho L divided by pi r square. This is the formula. ये क्या हुआ बाबा? फार्मूला हुआ. क्या फार्मूला हुआ? R is equal to rho L divided by pi r square. ನಾ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? R ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು R ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. Therefore R is equal to what is rho value? 10 into 10 to the power of -8 into L. What is the length of the conductor? 2 ohm meter khodi. Next pi r square. What is pi value? 22 divided by 7 into what is radius? This is equal to 0.15 la 0.15 millimeter. 0.15 millimeter. Therefore this is ಏನಿದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದೆ ಇದು? 0.3 divided by 2 is therefore R is equal to 0.15 into 10 to the power of -3 meter. This is the radius. 0.15 into 10 to the power of -3 whole square. Correct? Correct. This is equal to 10 into 10 to the 20
into 10 to the power of minus 8 divided by 22 into 7 divided by 15 जा 225 0.0225 into 10 to the power of minus 6 ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ 10 2s ಏನು ಮಾಡಿದೆ 20 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 to the power of minus 10 8 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಇದು 7 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ 22 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ 0.15 ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ 15 ಅಂದರೆ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 225 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು 4 ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ 1 2 3 ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ರಿ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತದ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ 0.0225 into 10 to the power of minus 6 2 11s are 2 10s are okay then 10 7s are 70 divided by 11 5s are 55 carry 5 11 2s are 22 plus 5 27 carry 2 11 2s are 22 plus 2 24 carry 2 next 11 zeros are 0 plus 2 2 point okay 11 zeros are 0 correct okay into 10 to the power of minus 8 into ಮ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ 10 to the power of plus 6 ಆಗ್ತದೆ minus 6 ಇದು plus 6 ಆಗ್ತದೆ this is equal to 70 ಅಂದರೆ 5 ಹೊಡ್ಲೆ 5 14s are 70 5 14s are 70 5 4s are 20 5 9s are 45 5 5s are ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಪ್ಪ 4 ನಂಬರ್ ಅದ 1 2 3 3 ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಏನು ಮಾಡೈತಿ ಒಂದು ಉದ್ರಿ ನಂಬರ್ 0.0 ಓಕೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ 14 divided by 0.0495 into 10 to the power of minus 2 into 10 to the power of minus 2 ಯಾಕೆ minus 2 minus 8 plus 6 ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ minus 2 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 2 ಡೌನಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಡೌನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 divided by 0.0495 into 10 to the power of 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನೋಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರಾಗ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಈ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರಾ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾ ಈಗ ಆವಾಗ 10 to the power of 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರಾಗ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು 1 2 ಇನ್ನು 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10 to the power of 2 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು 10 to the power of 2 ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ 10 to the power of 2 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ 2 ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ 10 to the power of 2 ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಕು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು 10 to the power of 2 ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೂ ಹಾಕಬೇಕು 14 10 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ 100 14 into 100 1400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ 4 ನಂಬರ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ 0 4 9 5 ಆ ಉದ್ರಿ ನಂಬರ್ ಹೋಯ್ತದ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ 4 9 5 ಉಳಿತು 5 2s are 10 5 8s are 1 0 as it is next 5 9s are 45 5 9s are 45 next 99 1s are 99 99 2s are 198 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 82 ಉಳಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 820 ಆಯಿತು 99 7s are 7 63 630 ಓಕೆ 7s are ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತದ ನೋಡು 82 820 7s ಹೇಳಲ್ಲ 7 63 630 7ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ 8ರಲ್ಲಿ 8 77 8 77 720 ಒಂದು 72 792 ಹೋಗ್ತದೆ ಓಕೆ 8s are 99 8s ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರ್ತೈತಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ ಮತ್ತೆ 792 ಇದು 99 7s ಎಷ್ಟು 8s are 792 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 8 ತಗೋ 2 ತಗೋ 0 ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು 280 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 280 ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತದ 2ನೇ ಬರ್ತದ 82 82 82 82 82 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಪ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗಿನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು 2 ನಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ resistance R is equal to 2.82 ohm. There are two combinations of circuits. There are
2 combinations of resistors in a given circuit. ಗಿವನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಪ್ಪ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಫ್ resistors connected parallel to each other then it is called as parallel combination. This is series combination, this is parallel combination. In series combination current through each resistors remains same. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲಪ್ಪ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿವರ್ ಹೊಂಟೈತಿ, ಇದೊಂದು ರಿವರ್ ಹೊಂಟೈತಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿವರ್ ಹೊಂಟೈತಿ. ಇದು ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ, ಬರೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ತಿಳಿತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ. ಈಗ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್. ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ರಿವರ್ ವಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಾಗ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ, ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವ. ಸೇಮ್ ರಿವರ್ ವಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ R1 R2 R3 ಮೂರುದ್ರೊಳಗೂ ಏನು ಸೇಮ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೇರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಐತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ? ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನದಿಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ, R1 ಒಳಗೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, R2 ಒಳಗೆ, R3 ಒಳಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಲ್ರಿ. ಆದ್ರಿ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಂತಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನದ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅಂತದ ಏನಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಹಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಆಲ್ ದ 3 R1 R2 R3 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಈಕ್ವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬ್ಯಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬ್ಯಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬ್ಯಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ನಾನು 50 kg ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಏನಂತಾರೆ ಜೋಳದ ಬುಟ್ಟಿ ಅದಾವೆ. 3 ಜೋಳದ ಬುಟ್ಟಿ ರೀ, ಡಬ್ಬ ಅದಾವ. ಡಬ್ಬದಾಗ ಏನಪ್ಪ 50 kg ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಜೋಳ ಹಾಕಿನಿ 50 kg. ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳೂರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಶಾಲ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎತ್ತರಕ್ಕದಲ್ಲ ದಪ್ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್, ಅವನಿಗೆ 50 kg ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 ಮಂದಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಡೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಳ್ಳೂರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ರೆ 50 ಮೀಟರ್ 100 ಮೀಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಸಾಕ್ರಿ, ನಾ ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೇನೆ ಅಂಕೆ ಅಂತಾನ. ಯಾರು? ಹೌದಾ, ಕಲ್ಲೂರು. ಅದು ಬಳಿಕ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಸರ್ ನಡೀರಿ ನೀವು, ಸರ್ ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೀರಿ ಅಂತಾನು. ಆಯಿತಾ, ನಡೀತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ದಮ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 3ನೇದವ ಯಾರು? ವಿಶಾಲ್. ತಗೋರಿ ಸರ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕವರ್ ಐತ್ರಿ. ಅವ ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ 100 ಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡದ, ಅವ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡದ, ಅವ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡದ. ತಿಳಿತು?
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ವೇಟ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಒಬ್ಬ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟ, ಒಬ್ಬ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟ, ಒಬ್ಬ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಆಯ್ತದು? ಹಾಂ, ಅವ್ರ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅಂತೀವೇನಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್. ನಿನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಹೈ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಮಿಡಲ್ ಐತಿ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು. ನೀನು ಲೋ ಐತಿ 100 ಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೈ ಇದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಲೋ ಹಾಕೊಂತದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತಿಳಕತ್ತದ ನಿನಗೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಇದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೈ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಆದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತೈತಿಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಅದ, ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ನೀರಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡು, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಆಗ್ತದೇನಿಲ್ಲ? ಹಾಟಾಗಿ ವಾಟ್ರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಅದ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಕತ್ತವ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಕತ್ತರ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ನೀರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೆ. ತಿಳಕತ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ, ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್, ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಯಾವುದಿದು? LED ಬಲ್ಬ್ ತೊಗೊತೀನಿ. LED ಬಲ್ಬಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ್ತದಾಗಲ್ಲ? ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. ಅದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ, ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. LED ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತದ್ದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೂ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ current remains constant and voltage varies from one resistance to the other resistance. ಓಕೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಐತಿ. ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು 3 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. 3 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ, 3 ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತೈತೇನು? ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಯಾವುದಿದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಸೇಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನೋಡು ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೇಮ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇವು 3 ಅದಾವ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಂ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೇಮ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದಪ್ಪ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡತ್ನಾಗ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡತ್ನಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳದ ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನದ ಹಂಗದಾನ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಗಳಾಗ್ತಾವ? 1 ಡಿವಿಷನ್, 2 ಡಿವಿಷನ್, 3 ಡಿವಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗೆ ಏನದಾವ? 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳದ. ಅಂದರೆ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಸೇಮ್ ಏನಿರ್ತದ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದೇನಿಲ್ಲ? ತಿಳಿತೇನಿಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? V is directly proportional to I. V is equal to I into R. Yes or no? V is equal to I into
R. The potential difference in each resistors, the potential difference in each resistors be V1, V2, V3. V1, V2, V3 calculate ಮಾಡಲಿ ನಾನು. Okay. V1 is equal to I into R1. I into R1 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಹೇಳಪ್ಪ? I constant ಆಯ್ತು. Next V2 is equal to I into R2. V3 is equal to I into R3. Correct? Okay. Therefore V1 plus V2 plus V3. Okay. The total potential difference must be equal to the given potential difference. Yes or no? ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅದಷ್ಟು ಇವು ಮೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ V1 plus V2 plus V3 is equal to ಏನು ಬರಲಿ? is equal to V. Correct? V1 is nothing but what? I R1. V1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? I R1. V2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I R2. V3 I R3. I R1 I R2 I R3 is equal to what is V value? I into R. ಇಲ್ಲಿ I ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಲ್ಲ? I ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? Therefore I in bracket R1 plus R2 plus R3 is equal to I into R. Correct? Okay. I cancel. Next, therefore R1 plus R2 plus R3 is equal to R. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನದಾವ ಇವು ಯಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದಾವ? ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಂತ ಬರಲಪ್ಪ? ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ ಎಸ್, ಇದು ಎದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ? R1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, R2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, R3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತದ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ R1ಗಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಗನೇ, R2ಗಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಗನೇ, R3ಗಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿನಲ್ಲ ನಾನು, ಮೂರು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ. ಮೂರು ಏನದವ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೋಡ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ V is equal to I into R, but V constant. What we need to find out? The current in each resistor find out ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ? The voltage in each resistor V is equal to I into R. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ? ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಯಾಕೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ತಿಳಿತು? ಹಂಗದನ್ನ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು? ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. V is equal to I into R. ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ನನಗೆ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅವಾಗ? ದೇರ್ ಫೋರ್ I is equal to V divided by R. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, this is equation number 1. But I is nothing but what? I1 plus I2 plus I3. ಹೌದಾ? ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಅದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಅದಾವ. ತಿಳಿತು? ಮೂರು ಹೊಲದಾಗ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಅದಾವ. ದೇರ್ ಫೋರ್ I is equal to I1 plus I2 plus I3. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ I ಫಾರ್ಮುಲಾ? V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ V1 V2 V3 ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ V ಹಿಂಗೆ ಬರಲಪ್ಪ ಕಿಲೋಡಿಗೆ. V ಇಂಟು 1 by R ಬರೀಲಿ. ಬರೀಲಿ is equal to ಏನು ಬರಲಪ್ಪ? V ಇಂಟು 1 by R1 ಪ್ಲಸ್ 1 by R2 ಪ್ಲಸ್ 1 by R3. V ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು? ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ವಿ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟು ಇಂಟು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದ. ಡಿವೈಡ್ ಬಂದು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡು. ಅವಾಗಿನ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನು ಬರಲಿ? 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐತಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರಲಿ? ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ.
1 by R parallel ಅಂದಂಗೆ 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 ನೋಡು RP ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ ಬಟ್ 1 by RP ಏನಾಗ್ತದ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಆದಿಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಆದಿಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಹೈ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಹೈ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೋ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅದಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ in series combination we have studied about effective resistance that is resistors in series is equal to R1 plus R2 plus R3 that means this is called as effective resistance. What is this? Effective resistance. That means the total resistance of the system or circuit, correct? The total resistance is equal to the sum of individual resistances in series combination. This is also called as maximum effective resistance because if you arrange the resistors in series then you will be getting highest amount of resistance of the whole system. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಕೈತಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನನಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೋ ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತದೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ ಸರ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐತಪ್ಪ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐತಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ the reciprocal of effective resistance is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. Okay, the sum of reciprocal of individual resistances. Here the effective resistance is less than individual resistances. It is less than individual resistances. If you take a single resistance, it is also less than single resistance. So it is called as minimum effective resistance. This is called as maximum effective resistance because here the total resistance or effective resistance is greater than individual resistances. Greater than individual resistances, less than individual resistances. This is less than individual resistances. So it is called as minimum effective resistance. If you want to get minimum resistance from the circuit, you need to go for the parallel combination. If you want maximum resistance, you need to go for the what? Series combination. Correct? In series combination, current, that is flow of electrons, flow of charges in each resistor is same. Flow of current is same. Flow of electrons is same. But their effectiveness is different. But number of electrons are flowing in the same value. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇಸ್ತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅದ ಒಂದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಅದ
ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕರೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೈತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಈ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ 5 ಆ್ಯಂಪ್, ಇಲ್ಲೂ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಜಸ್ಟ್ 1.2 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಬಲ್ಬಿಗೆ 1.2 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಓಪನ್ ಆನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೂ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಐತಾ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒನ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ bulb in series combination, because iron box is taking its own current and bulb is taking its own current. It is having its own resistance. If you apply in series, then both the resistance will be getting 5 ampere current. Since bulb is withstanding with only 1.2 amp current, so it will burst out. Hence you must not connect one bulb, one electric heater in series. Understood? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲೂ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 1st ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೇಮ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿತದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. 10th ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿತದನ, ಏನೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. 5th ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಡಯಾಗ್ರಾಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾವೆ ವಾಪಸ್. ನಾ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮರೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರಿತಾವೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದೊಂದು ಲೈನ್ ಬರಿತಾವೆ, ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿತಾವೆ. 1st ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು EABCD ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತದೆ. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪಾಠ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ತಿಳಿತು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಹೈ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ. ಏನಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ಹೈ ಇರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ, ಯಾವ್ದು ಹೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1.2 ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಸರ್, ಬಲ್ಬ್ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ರೀ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಸುಟ್ಟು ನಡೀತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, 1.2 ಆಂಪೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಸುಡಂಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ತ್ರಿ ಇಟ್ರೂ ಇಸ್ತ್ರಿ ಆನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ತ್ರಿ ಆನ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 5 ಆಂಪೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ನಿನಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೀನು. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದೇ ವೈರ್ ಸುಟ್ಟದಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದನು? ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದನು? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಇವು ಈ ಥರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂಗೇನೋ ಇರ್ತಾವೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳು. ಇಂಥ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾ. ಈ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ನೀನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕಾಲಿಟ್ಟು ತುಳಿದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿ ಅಥವಾ ಬೇಕಂತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ನೂ ಉರಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 1000 ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ಲಕ್ಕವು ಯಾವುದೂ ಉರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ. ಏನು ಬೇಕಾದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ವಾರ ಬಂದಿರ್ತದೆ ರೀ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 10,000 ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತು ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಪನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ
ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಆ ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಯಾವುದೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಲ್ಬ್ ಯಾವುದೊಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 100 ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಬಲ್ಬ್ ಹೋಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ 100 ಬಲ್ಬ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುದುಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿ, ಬಿಳಿ ದಾಡಿ ಬಿಳಿ ಮೀಸಿ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ ನಿಮಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಗರು. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಂಬರ್ 2 ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ greater than individual resistances. The current in each resistor remains same. The potential difference across each resistor different because the resistance is different. Resistance different ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ತಿಳಿತಾ ಚಿನ್ನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? Next comes parallel combination. To overcome all these things, we will be moving on to the parallel combination. Parallel combination ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಯಾವುದದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಚ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟಿ ವಿ ಹಚ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಚ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಚ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ MCB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಹಿಂಗೇನೈತದ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೇಳಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ನೆನಪು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. MCB ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್. ಇದು 220 ವೋಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ? ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಪ, R1 R2 R3 R4. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ ಏನು ಕರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ನೀನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ಸಂತಿಗೋ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೇನು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇನು ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಐತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಪಪ್ಪ? 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡತ್ತೀನಿ. 5 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು 0.2 ಆ್ಯಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಏನದ ಫ್ರಿಜ್ ಅದ, ಅದು 1.1 ಆ್ಯಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೈತಿ, ಇದು ಟಿ ವಿ ಅದ, ಅದು 1.2 ಆ್ಯಂಪ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೈತಿ. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2.5 ಆ್ಯಂಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡು. ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ವಾಪಸ್ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಪ್ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ? 5 ಆ್ಯಂಪೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, 5 ಆ್ಯಂಪೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ತಿಳಿತು? ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ನಾಗ ಏನು ಹೀಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ತಿಳಿತು? ಆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ. ಕರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿ. ಮತ್ತು V = I × R, I = V/R. ಈಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂತೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಹೊಂಟದ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂತೆ ಹೊಂಟದ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ V/I ಮಾಡೋದು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾ? ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡತ್ತೀವಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ.
ತಿಳಿತು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 8 ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಡೈಲಿ 8 ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ನಾನು ಡೈಲಿ 8 ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 9th ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 8th ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ, LKG UKG ತೊಗೋತೀನಿ, 5th ತೊಗೊತೀನಿ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀ ಬಂದು ಕೂರ್ತೀನಿ LKG ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀ ಬರ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋತದ. ಅದು ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೋತದ. ತಿಳಿತು? ಹಾಂ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ತಾನೇ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎದಕ್ಕೆ ಐತಿ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಐತಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐತಿ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಹಾಂ, ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ನನಗೆ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು.